2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਸਭ ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ। ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ। ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਸੱਦੀ। ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭੀੜ ਨਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ। ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਲਾਹ। ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੱਸਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ। ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਖਤੀ। ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਕੋਵਿਡ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਟਰਮੀਨੇਟ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਗਰੁੱਪ ਡੀ 'ਚ ਖੇਡ ਕੋਟੇ 'ਚ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋਹਫਾ। 4 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਕਿਟ ਟ੍ਰੇਨ। 11 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਨਾ, ਨਾਂਦੇੜ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਸਫ਼ਰ। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ अर्शदीप संधू ते शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। 2022 चोणां तक सुमेध सैणी नूं वड्डी राहत मिल गई है। चोणां तक साबका डीजीपी सुमेध सैणी की गिरफ्तारी ते कोर्ट दे वल्लों रोक ला दी गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। क्या है कि नवे जां पुराने किसी केस च कोई गिरफ्तारी नहीं होएगी। एक तो बाद एक मुकदमे दे पिछे सियासत हो सकती है। हाईकोर्ट का कहना है कि सियासी गिरफ्तारी की जा सकती है, सियासी केस पाए जा सकते हैं। इस दे करके ये राहत फिलहाल सुमेध सैणी नूं दित्ती गई है। 2022 दीयां चोणां तक सुमेध सैणी नूं वड्डी राहत हाईकोर्ट दे वल्लों दित्ती गई है। कोई भी गिरफ्तारी या जांच नहीं हो सकती 2022 दीयां चोणां तक। भावें कोई नवा केस होए, भावें कोई पुराना केस होए, उहदे च ना गिरफ्तारी हो सकती है, ना फिलहाल सरकार का कोई कमिशन जांच कर सकता है। पिछले दिनों के विच एक नवी FIR दे विच सुमेध सैणी की विजिलेंस दे वल्लों गिरफ्तारी की गई सी, जिस गिरफ्तारी नूं हाईकोर्ट दे वल्लों रद्द कर दिता गया सी ते जमानत दे दित्ती गई सी। ते उस तो बाद हुण हाईकोर्ट दे वल्लों सुमेध सैणी नूं एक होर वड्डी राहत मिल गई है। क्या है कि इन्हां गिरफ्तारियां दे पिछे या कोई नवे केस दे पिछे सियासत हो सकती है। इस करके सुमेध सैणी की गिरफ्तारी 2022 चोणां तक नहीं हो सकती। ऑर्डर ये कहते हैं कंसिडरिंग इट टू बी ए केस ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस एंड हार्डशिप being caused to the petitioner by the state of Punjab within bracket on political grounds, there will be clear stay for the rest of the petitioner in all cases। पंजाबी च इन्हां दे उत्ते जिन्ने केस आ उन्हां सारे केसां च इन्हां दी स्टे ऑफ रेस्ट रहूगी और लाइकली टू बी रजिस्टर्ड ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਬੀ ਅਰੈਸਟਡ ਔਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਔਰ ਵੇਅਰ ਹੀ ਸੌਟ ਟੂ ਬੀ ਇੰਪਲੀਕੇਟਡ ਵਿਦ ਦ ਏਡ ਆਫ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 120 ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਊਗੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੈਂਕੇਟ ਆਰਡਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਰੇਅਰ ਆਰਡਰ ਇਨ ਦ। ਤੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ। ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਲੈਂਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। देखो अर्शी, जी पटीशन ते से सुनवाई हुई सी, ये सुमेध सिंह सैणी नूं जिहड़ी ब्लैंकेट बेल मिली हुई है, यानी कि किसी भी गिरफ्तारी तो पहला या कोई पुछगिछ करनी है 7 दिन का नोटिस देना सी, वो वाला ये मसला सीगा। उस ते सुनवाई हुई सी ते कल जदों परसों सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा सी ते फैसला सुनाना सीगा। हुण एक वड्डा ते विस्तृत फैसला है कि 2022 फरवरी तक सुमेध सिंह सैणी नूं पंजाब पुलिस किसी भी, चाहे वो कोटकपूरा का होए जिहदे विच SIT जांच कर रही सी, नवीं SIT बनी सी, चाहे वो कोटकपूरा का होए
ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਹੋਏ, ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਵਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਮਟੋਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਵੰਤ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਅਰਸ਼ੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਡਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ 39-46 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਚਤੰਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜੱਜ ਦਾ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2022 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਲਵੰਤ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲੈਂਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਮੇਸ਼, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਵੰਤ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ FIR ਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਸ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2022 ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੱਲ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ SDM ਆਯੁਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤਤਕਾਲੀ SDM ਆਯੁਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 5 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ अगली रणनीति तय करनगियां। करेंगे, बात करेंगे, उनसे उनकी राय लेंगे। प्रधान जी केड़े मुद्दे से जिन्हां दे ऊपर सहमति नहीं बन पाई? सभी मुद्दों पे मतलब कह रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं, ये कोई सवाल नहीं है। हम कह रहे हैं 9 बजे कल दोबारा मीटिंग करेंगे। अभी आज तक जो कि पेंडिंग रह गया, ये हम कुछ नहीं बताएंगे। करना जारी रहेगा सवेर तक? हाँ नहीं, जब तक बात नहीं निपटेगी तब तक जारी रहेगी। क्या बातें रखी थी? नहीं कोई ये कोई हमने खुलासा करने का हमारी कमेटी का मना हुआ है। मीटिंग जो है सकारात्मक माहौल में हुई, अच्छी मीटिंग हुई। 4 घंटे बातचीत चलती है और 4 घंटे के बाद बातचीत का जो फैसला निकलता है वो ये कि कल एक बार फिर से मुलाकात होगी प्रशासनिक अधिकारियों की और किसान नेताओं की। कितने घंटे बातचीत हुई और कैसी बातचीत रही? लगभग 4.5 घंटे बात हुई और संतोषजनक बात हुई, उससे अच्छे माहौल में हुई। कल सुबह 9 बजे फाइनल फिर बैठक होगी। सकारात्मक माहौल से, बहुत खुशनुमा माहौल से मीटिंग हुई है, बढ़िया। किन किन पहलुओं पर बात हुई? सभी पहलू जितने भी थे सभी पे हुई है। तो आप देख सकते हैं ये तमाम किसान नेता थे जिन्होंने बताया कि कई पहलुओं पर बात हुई, हर पहलू पर बात हुई और अच्छी बात हुई, सकारात्मक बात हुई और उम्मीद है कि कल शायद कोई फैसला निकल जाए। कल सुबह एक बार फिर से यानी कि जो तारीख है उस तारीख को उम्मीद है कि फैसला हो जाएगा और उसके बाद शायद धरना भी खत्म हो जाए अगर मांगे मान ली जाती है तो। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। ਤੇ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ।
ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ ਉਹ ਐਲਾਨੀ ਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੋਗਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। 5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਚਹਿਰੀ ਲਗਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਖ ਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਨਾ ਜਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਊਗੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜੇ, ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਦਰਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਵਰਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗੇ ਪੱਕਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਕਿਉਂ ਲੱਗਣਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 76 ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ 92 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਡਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਹੀ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਕੁੱਟੂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਕੁੱਟੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਕੁੱਟੂ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਤੇ 92 ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ 800 ਵੋਟ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, 82 ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਇਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰੂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਵੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਗੇ,
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਧੁੱਪੇ ਖੜ ਜਾਓ ਧੁੱਪੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਤੌਖਲੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਰੌਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਕਿਟ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ 4 ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। 11 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਪੂਰਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਨਾ, ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 11 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੈ ਉਹ 900 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਹੋਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਕਿਟ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ 4 ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।